I would like to congratulate each and every one of you for passing and successfully entering your 9th standard. 3 claps for you. எல்லாருமே 8th ல இருந்து 9th க்கு ப்ரமோஷன் ஆயிருக்கீங்க. அதுக்கு congratulations. Okay? Now, let's get into today's class. இன்னைக்கு என்ன கிளாஸ்னு பார்க்கலாம். என்ன கிளாஸ் எடுக்க போறேன் நானு, என்ன டாபிக் அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். Okay? Today I am going to take an interesting and very easy chapter. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கும், ஈஸியான ஒரு சாப்டர். Okay, the name of the chapter is set language. This is the first chapter in your maths book. கணங்கள், தமிழ்ல சொல்லணும்னா கணங்கள்னு சொல்லணும். இங்கிலீஷ்ல set language. Normally we will have the continuation of the previous class. Previous classல என்னென்ன chapters படிச்சிருக்கீங்களோ அதோட continuationலாம் இந்த chapter இந்த classல வரும். But set language வந்து உங்களுக்கு 9th ல தான் introduce ஆகும். Very easy chapter. You listen very carefully. Okay children? சரி. ஈஸியான chapter, நல்லா கவனிங்க. உங்களுக்கு நல்லா புரியும், ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். What is a set? Set னா என்ன? Set language னா என்ன? Set language is a mathematical representation of collection of objects. In our daily life, we deal with collection of coins, stamps, books, etc. நம்ம டெய்லி பார்க்கிறோம் இல்லையா? சில ஸ்டூடண்ட்ஸ் வந்து ஸ்டாம்ப் கலெக்ட் பண்ணுவாங்க, சில பேர் books கலெக்ட் பண்ணுவாங்க, சில பேர் coins கலெக்ட் பண்ணுவாங்க. Such a collection of objects is called a set. Correct set definition என்னன்னு பார்த்தேன்னா, a set is a well-defined collection of objects. நன்கு வரையறுக்கப்பட்ட பொருள்களின் தொகுப்பு, அதுக்கு பேர் தான் கணங்கள். செட்னா கணங்கள், செட் லாங்குவேஜ்னா கணங்கள் தான் வரும். well defined னா நன்கு வரையறுக்கப்பட்ட. ஏன் அந்த well defined word, why that word well defined is given? நன்கு வரையறுக்கப்பட்ட ஏன் கொடுத்திருக்கு? ஓகே, இப்ப suppose if I ask you what are natural numbers, இயல் எண்கள் அப்படினா என்னன்னா, you say n equal to 1 2 3 etc. What are whole numbers, முழு எண்கள்? 0 1 2 3 etc. These are all well defined. இதெல்லாம் நன்கு வரையறுக்கப்பட்டிருக்கு. Supposing if I ask, apart from numbers, we go to some other example. வேற ஏதாவது எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். நம்பர்ஸ் விட்டுட்டு வெளியில வந்து பாருங்க. Suppose if I ask you to find out the beautiful flowers in your garden, உங்க கார்டனுக்கு போ, beautiful flowers சொல்லுன்னு சொன்னா, you may say lily, rose அந்த மாதிரி சொல்வீங்க. Others may leave that. அவங்க அதை விட்டுருவாங்க. ஒருத்தர் வந்து ரோஸ் and lily அழகா இருக்குன்னு சொல்லலாம். Others may say that hibiscus and jasmine, they are the beautiful flowers. So that type of sets are not well defined. Good books னு சொன்னா நம்ம ஒரு good books போலாம், அவங்க வேற ஒரு set of books good books னு போலாம். So those sets are not well defined. புரியுதாமா? So it's given clearly, set is nothing but a well defined collection of objects. நன்கு வரையறுக்கப்பட்ட தொகுப்பை தான் நீ கணங்கள்னு சொல்ல முடியும். பாக்கி எல்லாம் கணங்கள் அல்ல. Clear? Okay. இப்ப normally we use capital letters to represent a set. Capital ABCD தான் செட்டை ரெப்ரசன்ட் பண்றதுக்கு நம்ம கொடுப்போம். A to Z எந்த லெட்டர் வேணாலும் you can use. அந்த செட்டுக்குள்ள இருக்கிறதுக்கு வந்து வேணா you can use small letters. But a set represent பண்றதுக்கு we use capital letters. Set normally எல்லாத்துக்கும் you know that brackets you have studied. Simple bracket, square bracket எல்லாமே நீ படிச்சிருக்க. But செட்டுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ற bracket curly bracket or set bracket. அத வந்து நீ curly bracket சொல்லலாம், set bracket சொல்லலாம். அதை எப்படி போடுறதுங்கறத கவனமா பாரு. இப்படி போட்டு இப்படி போடணும். இத நீ again and again you can practice. இந்த set bracket whenever you get free time you do it and practice it. You will get it very easily. திரும்ப practice பண்ணேனா உங்களுக்கு அந்த set bracket வந்துரும். இந்த set bracket இந்த மாதிரி curly bracketக்கு பேர் தான் set bracket.
நம்ம இத curly bracket னு சொல்ல வேண்டாம். set languageல நம்ம இத போட போறோம். so we say set bracket. set bracket னு சொல்றது உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். நமக்கு எது ஈஸியா இருக்குமோ அது கரெக்ட்டா இங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். சரியா? இப்போ பாரு நான் கேபிட்டல் A ரெப்ரசன்ட் பண்ணிருக்கேன். set bracket போட்டுருக்கேனா? now what are the numbers inside? 1 2 3. now இந்த set bracket குள்ள you just see என்னென்ன நம்பர்ஸ் இங்க இருக்கோ, என்னென்ன ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கோ, என்னென்ன இருக்கோ உள்ள those are called elements, உறுப்புகள் அப்படினு பேரு. இந்த செட்டுக்குள்ள இருக்கிறதுக்கு பேரு elements இங்கிலீஷ்ல சொல்லணும், உறுப்புகள்னு தமிழ்ல சொல்லணும். இப்ப A என்ற கணக்கின் உறுப்புகள் 1 2 3. the elements of the set A are 1, 2, 3. can you tell me the elements of the set B? yes. A C E F. P ங்கிற கணக்குல இருக்கிற உறுப்புகள் A C E F. உனக்கு செட்னா என்னன்னு தெரியும், செட் பிராக்கெட் எப்படி போடுறதுன்னு தெரியும், செட்டை கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் போட்டு தான் ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும்ங்கிறது தெரியும். இந்த செட்டுக்குள்ள இருக்கிறதுக்கு பேர் என்ன? எலிமெண்ட்ஸ், உறுப்புகள். இது வரைக்கும் உனக்கு நல்லா தரோவா தெரியும். இதுக்கப்புறம் இந்த செட் லாங்குவேஜ்ல நிறைய சிம்பிள்ஸ் வருது. பட் I am going to cover few symbols now. In this class I am going to cover few symbols. இந்த கிளாஸ்ல சில சிம்பிள்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். other symbols I will explain it in my next class. first symbol நான் பண்ண போறது வந்து U. U போட்டா யூனியன். Uங்கிற symbol it represent union. நீங்க தமிழ்ல சேர்ப்பு 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 இப்பவே கை வச்சு நல்லா 4-5 தடவை சொல்லி பாத்துங்க. எதுக்காக நான் இத சொல்றேன்னா இன்டர்செக்ஷன் யூனியன் ரெண்டுத்துக்கும் கடைசியில ஒரு கன்ஃபியூஷன் வருது. அந்த கன்ஃபியூஷன் இல்லாம இருக்கிறதுக்கு யூனியன் சொல்லும் போதே இப்படி கையை 2 தடவை பண்ணி பார்த்தோம். சேர்ப்பு கணம் அப்படின்னு சொல்லலாம். யூனியன் ஆஃப் செட்ஸ். யூனியன் ஆஃப் செட்ஸ்னா என்ன? யூனியன் ஆஃப் செட்ஸ் A equal to 1 2 3, P equal to A C E F. suppose if I ask you to find A union P, how will you find that? A union P கண்டுபிடி அப்படின்னு சொன்னா நீ என்ன சொல்லணும்? A union P னா A ல இருக்கிறதையும் P ல இருக்கிறதையும் எலிமெண்ட்ஸ் சேர்த்து சொல்லணும். okay, A union B should contain all the elements of A as well as P. A ல இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸும் அதுல இருக்கணும், P ல இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸும் அதுல இருக்கணும். அதுதான் A union P. சரியாமா? இப்ப A union P னா 1 2 3 A C E F. புரிஞ்சுதா? தெளிவா புரிஞ்சுதா? Union means nothing but you have to combine the elements of both the sets. சரியா? நெக்ஸ்ட் ரெண்டு கணக்குல இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ் நீ சேர்த்து எழுதுற, உறுப்புகளை சேர்த்து எழுதுற. ஒரே உறுப்புகளை திரும்ப எழுதக்கூடாது. சரியா? ஒரு உறுப்பு இதுலயும் வந்திருக்கு அதுலயும் வந்திருக்குன்னா அதுல 2 டைம்ஸ் போடக்கூடாது, 1 டைம் தான் போடணும். அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட் அது அப்சைட் டவுன் பண்ணுங்க யூனியன். திஸ் சிம்பல் இஸ் கால்ட் இன்டர்செக்ஷன். தமிழ் என்ன சொல்லணும் தெரியுமா? இதுக்கு வெட்டு கணம். சரி, இப்போ இந்த செட் எடுத்துக்கோ. R equal to 4 5 6. R கணக்குல 4 5 6. S is equal to 5 8 10. What is R intersection S? R வெட்டு கணம் S. R வெட்டு S. இங்கிலீஷ்ல இன்டர்செக்ஷன், தமிழ்ல வெட்டு. சரியா? வெட்டு அப்படின்னு சொன்னா the common elements. ரெண்டு கணக்குலயும் இருக்கிற பொதுவான எண்கள். இப்போ இந்த கணக்குலயும் இந்த கணக்குலயும் சேர்த்து பொதுவா எது இருக்கு பாரு? 4 இங்க இருக்கு. See whether 4 is there? No. 5 is here. See whether 5 is here? Yes. 5 is there. See 6 is here. See whether 6 is there? No. So which number is common now? 5. So our intersection S is 5. Clear? நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. யூனியன்னா ரெண்டு செட், என்னென்ன செட் கேட்கப்பட்டிருக்கோ அந்த செட்ல இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ் உறுப்புகளை ஒண்ணா சேர்த்து எழுதணும். ஒரே உறுப்பை 2 முறை எழுதாது. ஈஸியா புரிஞ்சுக்கோ. நிறைய டெஃபினிஷன்லாம் கஷ்டப்பட்டு படிச்சு கஷ்டப்படாது. இது ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ரெண்டு கணக்குல இருக்க உறுப்புகள் எந்தெந்த கணக்குகள் கேட்டுருக்காங்களோ அந்த உறுப்புகளை ஒண்ணா எழுத ஒரே உறுப்பை 2 முறை எழுதாத. Don't repeat the same element. Clear? Now, A intersection B. அதாவது ரெண்டு கணக்கு கொடுத்து if you are asked to find the intersection, வெட்டு கணம் கண்டுபிடின்னு சொன்னா you have to write only the common elements. பொதுவா என்ன உறுப்பு இருக்கோ அதை மட்டும் தான் எழுதணும். Clear children? Okay. Next symbol. This symbol represent belongs to.
belongs to னா உறுப்பு. என்ன உறுப்பு? என்னது இது belongs to? இத வந்து நீ எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்ங்கறத சொல்றேன். இப்ப செட் A எடுத்துக்கோ. 1 2 3. இப்ப 3ங்கற எலிமெண்ட் செட் A ல இருக்கா இல்லையா? 3 is in the set A. So 3 belongs to A. அப்ப belongs to னா இந்த சிம்பல் போட்டுக்கணும். இதுக்கு பேர் உறுப்பு. 3 என்பது A என்ற கணத்தின் உறுப்பு. 3 is an element of the set A. அந்த கணத்தோட உறுப்பு. Suppose if I ask whether 5 is there in the set A. 5 இருக்கா அப்படினு கேட்டா 5 நான் போட்டுருக்கேன். 5 இந்த A செட்ல இருக்கா அப்படினு கேட்டா see whether 5 is there. இந்த A செட்ல 5 இருக்கா? No. So இந்த belongs to அப்படி கட் பண்ணி does not belong to. 5 does not belong to the set A. 5 என்பது A என்ற கணத்தின் உறுப்பு அல்ல. கிளியரா புரியுதாமா? ஓகே. நம்ம என்ன பார்த்தோம்? யூனியன் பார்த்தோம், சேர்ப்பு கணம். இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் செட்ஸ் வெட்டு கணம். belongs to உறுப்பு, does not belong to உறுப்பு அல்ல. சோ இப்ப கணங்கள் உங்களுக்கு தெரியும். கணக்குறி என்ன போடணும்னு தெரியும். கணங்கள் கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ்ல எழுதுவோம் தெரியும். அதுக்குள்ள உறுப்பு இருக்கிறது பேர் உறுப்புகள் அல்லது எலிமெண்ட்ஸ்ங்கிறது தெரியும். And you know all these symbols. Now next I am going to tell you the different kinds of sets. Set ஓட different kinds. ரொம்ப ஈஸி. இங்கிலீஷ்ல இருக்கேன்னு பார்க்காத. நான் தமிழ்ல சொன்னேன்னா நீ அது என்னன்னு எனக்கு சொல்லிடுங்க. ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன சொல்ல போறேன்? empty set. emptyனா என்னமா? emptyங்கிற வேர்ட் நம்ம ஈஸியா தினமும் கேட்கிற வேர்ட் தான் இல்லையா? emptyங்கிறது நம்ம நிறைய யூஸ் பண்ற வேர்ட் தான். emptyனா என்ன? ஒண்ணுமே இல்லை. ஒரு செட்டுக்குள்ள ஒண்ணுமே இல்லை, ஒரு உறுப்புமே இல்லைன்னா அதுக்கு பேரு empty set. வெற்று கணம். தமிழ்ல என்ன பேர் இருக்கு? வெற்று கணம். அந்த கணத்துக்குள்ள எந்த ஒரு உறுப்புகளுமே இருக்காது. No element will be there inside that set. That is called empty set, null set, void set. எது வேணா சொல்லலாம். இதை இப்படி கூட ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவாங்க. ஒரு ஜீரோ மாதிரி போட்டு இப்படி ஆக்சுவலி இப்படி கூட can represent it. That also represent only empty set. அந்த சைனும் போட்டா அதுக்கு பேரு வெற்று கணம். புரியுதா? empty set. புரியுதாமா empty set? Next finite set. முடிவுறு கணம். தமிழ்ல முடிவுறு கணம்னாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சு நீங்களே சொல்லுவீங்க. finite setனா என்ன? Yes. முடிவுறு கணம். When the elements are finite, you can say it's a finite set. 1, 5, 6. 3 elements are there. முடிவுறு கணம். ஈஸியா புரிஞ்சுக்கிட்டாத ஒரு பார்த்தா நீயே சொல்லுங்க. முடிவுறு கணம்னா முடிஞ்சு போச்சு. பார்த்ததுமே உனக்கே தெரிஞ்சிடும் finite set. Finite number of elements will be there in that set. Infinite set, the numbers are infinite. 1, 2, etc. it will go. முடிவுறா கணம். அந்த கணத்துக்கு முடிவு இல்லை. It will go. Finite set, infinite set, singleton set. Singleton set na in that set there will be only one element. If there is only one element in the set, that is called singleton set. ஒரு உறுப்பு கணம். அந்த கணத்துல ஒண்ணே ஒண்ணு தான் இருக்கும் உறுப்பு. அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் singleton set. சிங்கிள்னா என்ன? 1. இல்லையா? ஒரு உறுப்புனா 1. இந்த கணக்குல பாரு ஒரே ஒரு நம்பர் இருக்கு. புரியுதா? நெக்ஸ்ட் ஈக்வலன்ட் செட். What are equivalent sets? ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தாலே புரிஞ்சிடும். சமான கணம். இப்ப நான் A க்கு என்ன போட்டுருக்கேன்? 3 4 7. B க்கு என்ன போட்டுருக்கேன்? 5 8 10. எப்படி இதுல எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது சமான கணம்? நான் ஆல்ரெடி சொல்லிருக்கேன். ஒரு செட்ல எவ்வளவு உறுப்புகள் இருக்குன்னு எண்ணு. That is only called n of A, number of elements in the set. இந்த A ல எவ்வளவு உறுப்புகள் இருக்கு? How many elements are there? 1 2 3. Set B par how many elements are there? 1 2 3. The number of elements are the same. So they are called equivalent sets. Now, equal sets. Equal sets na par சமகணம். அவ்வளவுதான். சமகணம்னு சொன்னா உனக்கே தெரிஞ்சிருக்கு பாரு ஆன்சர். ரெண்டுத்துலயும் ஒரே உறுப்பு தான் இருக்கும். அந்த ஆர்டர் வேணா மாறி இருக்கலாம். அவ்வளவுதான். Same elements will be there. The order may vary. A equal to 1 2 3, B equal to 3 1 2. புரிஞ்சுதாமா? கிளாஸ் இன்னைக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்ததா? ஃபாஸ்டா இருக்கா? அடுத்த கிளாஸ்ல நான் இத கண்டினியூ பண்ணி எடுப்பேன். ஒரு ரீகால் பண்ணலாம் என்னென்னலாம் படிச்சோனே. ஃபர்ஸ்ட் செட்னா என்னன்னு பார்த்தோம். செட்டுக்கு என்ன மாதிரி பிராக்கெட் யூஸ் பண்றதுன்னு பார்த்தோம். செட்ல இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ் பேரு
n of a எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம்னு பார்த்தோம். n of a அப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணா இஸ் நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் இன் தட் செட் a. அந்த aங்கற செட்ல எவ்வளவு உறுப்புகள் இருக்கு கவுண்ட் பண்ணி எழுதுறோம். தட் இஸ் only n of a. அது கார்டினல் நம்பர் ஆஃப் தி செட்னு வரும். ஈஸியா புரிஞ்சுப்போம். n of a னா அந்த எலிமெண்ட்ஸை கூட்டி எவ்வளவு இருக்குன்னு கவுண்ட் பண்ணி எழுதணும். அவ்வளவுதான். புரியுதா? அதுக்கு அப்புறம் நம்ம பார்த்தது என்ன? யூனியன், இன்டர்செக்ஷன், belongs to, does not belong to. இந்த சிம்பல்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்திருக்கோம். நெக்ஸ்ட் நம்ம டிஃபரண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் செட்ஸ் பார்த்தோம். எம்ப்டி செட், ஃபைனைட் செட், இன்ஃபைனைட் செட், சிங்கிள்டன் செட், ஈக்குவலன்ட் செட் அண்ட் ஈக்குவல் செட் பார்த்திருக்கோம். சப்செட்னு கூட ஒன்னு இருக்கு. சப்செட்ல என்ன வரும்? ரொம்ப ஈஸி தான் வரும். இப்போ ஏங்கற செட்ல 1 2 3 இருக்கு. பிங்கற செட்ல 1 2 3 4 அப்படினு இருக்குன்னு வெச்சுக்கோ. Now we can say that A is a subset of B. உட்கணம் அவ்வளவுதான். இந்த கணத்துல இருக்கிறதெல்லாம் அதுலயே இருக்கு. சோ இந்த கணம் என்ன? அந்த கணத்துடைய உட்கணம் அப்படினு சொல்லணும். புரியுதா? அதான். இதுதான் டிஃபரண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் செட்ஸ். புரியுதாமா? நம்ம அடுத்த கிளாஸ்ல மேற்கொண்டு நான் இத கண்டினியூ பண்றேன். Okay children, thank you so much.